جو نظارہ جموں کشمیر کے بالخصوص یہاں کے کشمیر کے لوگوں نے دیکھا وہ دل کو دہلانے والا تھا، تکلیف دہ تھا۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر اس وقت جو مائنورٹیز ہیں، خاص کر مسلمان جو ہیں، وہ بہت مصیبت میں ہیں، بہت تکلیف میں ہیں۔ میرے خیال میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں وہ بیان کرنے کے لیے۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا مظفر نگر میں کچھ مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے گئے اور ان کے اس پہ بازو پہ بلیک بینڈز تھے، تو ان کو 2 لاکھ کا جرمانہ کیا گیا۔ انہوں نے کوئی نعرہ نہیں لگایا۔ تو یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں، مسلمانوں کے حالات ہیں۔ اور ایسے میں پہلے تو این آر سی کو لا کے بی جے پی سرکار نے یہاں کے جو مسلمان رہنے والے ہیں ان کی شہریت پہ ایک سوال اٹھایا کہ اب پہلے ان کو یہ ثابت کرنا پڑتا تھا میرا دادا پردادا وہ جی اس ملک کا رہنے والا تھا، اور اب جو دوسرا انہوں نے بل امینڈمنٹ لایا وقت میں، تو اس سے ہندوستان کے مسلمانوں کو اب اپنے قبرستان کی بھی ضمانت دینی پڑے گی کہ میرا باپ، میرا دادا، میرا پردادا اس قبرستان میں تھا۔ تو جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قبرستان ہو، پہلے تو مکان مسلمانوں کے بلڈوز کیے گئے، دکانیں ان کی بند کی گئی، ان کو لنچ کیا گیا۔ اب جب اس سے بھی دل نہیں بھرا تو اب ان کی جو وقف کی جو اللہ تعالیٰ کے اس میں وقف کیا جاتا ہے، جس میں کچھ غریبوں کے سکول چلتے تھے، مسجدیں ہیں، دوسرے قسم کی پراپرٹیز ہیں، جس سے اس ملک کے مسلمانوں کو ایک سہارا تھا، اس کو بھی ان سے چھینا گیا۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا اب قبرستان بھی مسلمانوں کے پاس۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ جس طرح اس وقت بی جے پی سرکار چل رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے خدا نہ خواستہ مسلمانوں کو مجبور کیا جائے کہ قبرستان کے رہیں گے نہیں تو آپ بھی ہماری طرح وہ جو گھر واپسی کی بات کرتے ہیں، اپنے جو آپ کی میتیں ہیں اس کو کریمیٹ کرے، اس کو جلائیں۔ اس قسم کے حالات بن رہے ہیں۔ تو ایسے میں یہ امید کی جاتی تھی جو ہمارے ملک کے مسلمان ہیں وہ تو بے کس ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، مائنورٹی میں ہیں، مگر جموں کشمیر ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ، سب سے زیادہ سیکولر اسٹیٹ، یہاں کی لیڈرشپ سے امید تھی، یہاں کی سرکار سے امید تھی کہ پہلے تو وہ بہت ہی ووکلی اس بل کی مخالفت کریں گے، اس کے بعد سب سے پہلے سپریم کورٹ میں یہ لوگ چلے جائیں گے، اور اس کے علاوہ جموں کشمیر کی اسمبلی میں آج سب سے پہلا یہ بات آئے گی، ریزولوشن آئے گی، جس طرح یہ وحید پرا صاحب نے ایک ریزولوشن لایا تھا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ جن کو لوگوں نے یہاں بھرپور تعاون دیا اور انہوں نے ووٹ بھی اسی لیے مانگا کہ بی جے پی کے ایجنڈے کو روکنا ہے، تو ہم نے سوچا تھا کہ وہ اسمبلی میں رہیں گے، ٹیولپ گارڈن تو یہاں چلتا رہے گا 1 مہینہ، ٹیولپ گارڈن کہاں بھاگے جا رہا ہے، تو وہ وہاں رہیں گے اور اس بل کے بارے میں کھڑے ہو کے بات کریں گے کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے، جموں کشمیر اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں فاروق صاحب جو اس وقت ملک کے بڑے جو قداور لیڈروں میں سے ہیں، ان کو تو سارے ملک کی لیڈرشپ کو بلانا چاہیے تھا، ہمیں بھی بولتے، ہم بھی جب دلی جا کے وہاں جنتر منتر یا کہیں پر ہم وہاں دھرنا دیتے، ہم مخالفت کرتے اس کی، مگر وہ کرنے کے بجائے شیر کشمیر شیخ عبداللہ صاحب کے صاحبزادے، ان کے نواسے اس منسٹر کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے آج، وہ بھی ٹیولپ گارڈن میں، جس نے مسلمانوں کی گردن پہ یہ تلوار رکھنے کا کام کیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں، آئی ایم ویری انوائڈ، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، میں بہت مشکل سے اپنی زبان پہ اور اپنے الفاظ پہ کنٹرول کر رہی ہوں، کیونکہ آج پورے ملک کے مسلمان، ان کا دل بھی دکھا ہوگا جب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہاں ٹیولپ گارڈن میں شیر کشمیر جنہوں نے اس ملک کا الحاق کیا اس ہندوستان کے ساتھ، ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ کا الحاق کیا، آج وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اس منسٹر کے ساتھ گھوم رہے ہیں جس نے وقف کا یہ جو کالا قانون جو لایا، جس سے ہمارے قبرستان پہ بھی ہمارا حق ختم ہو گیا۔ زندگی تو برباد کر دی انہوں نے، مگر ہمارے قبرستان تک ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ تو مجھے بہت افسوس ہے، یہاں کے لوگوں نے 50 سیٹیں دی اس نیشنل کانفرنس کو،
जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा हमें ताना देती है कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, मगर पीडीपी ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई और बीजेपी के एजेंडों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, बल्कि पीडीपी का एजेंडा चला। मगर आज हम देखते हैं 50 सीटें होने के बावजूद जिस तरह से उमर साहब ने असेंबली को ताक पे रख के यहाँ ट्यूलिप गार्डन में जी हुजूरी करने के लिए, और फारूक साहब जैसे कदावर लीडर मुसलमानों के जख्मों पे नमक छिड़का, उससे मुझे लगता है जिन लोगों ने अभी हाल ही में इन जमातों को वोट दिए उनको भी अपनी जगह, उनका सर भी शर्म से झुक गया होगा। ये क्या हो रहा है? मुझे याद आता है जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जब जो यहाँ अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, जब वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस घुसे थे तो कश्मीरी लोगों ने हड़ताल की थी एज ए सॉलिडारिटी। आज हमारे मुल्क के मुसलमान भी वही एक्सपेक्ट करते थे कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जिसमें यहाँ का वजीर आला मुसलमान है, जिसके पास 50 सीटें हैं, वो शायद कुछ ना कुछ लबकुशाई करेगा, कोई ना कोई बात करेगा। अगर कुछ भी नहीं करेगा मगर कम से कम ये बताएगा कि जम्मू कश्मीर में हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे। मगर मुझे अफसोस है ऐसा नहीं हुआ और हम शर्मिंदा हैं। मैं शर्मिंदा हूं इस मुल्क के मुसलमानों से कि बहसत लीडरशिप कश्मीर के, जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है, जो बार बार मुझे याद है शेख साहब भी कहते थे कि हमने जी इस मुल्क के साथ इसलिए भी हाथ मिलाया क्योंकि यहाँ 18 करोड़ या 10 करोड़ या 15 करोड़ मुसलमानों की जमानत है जम्मू कश्मीर के मेजॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी से। हम जमानत है उन लोगों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान में रुकने का फैसला किया। आज मैं समझती हूँ वो जमानत वो शर्मशार हो गई जिस तरह हमने आज का नज़ारा देखा। और मुझे समझ नहीं आती ये जो हमारे स्पीकर साहब हैं ये किसको बेवकूफ समझते हैं? ये जी सब जुडिस कैसे है? अभी तो कॉग्निजेंस ही, अभी तो नोटिस ही नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का, तो ये सब जुडिस कैसे हो गया? और रेजोल्यूशन जब लाया वही फराज साहब ने, उसको डिस्कस करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। तो मुझे समझ नहीं आती है। मैं एक बात अपने जो कहते हैं किसी को बिन मांगे एडवाइस नहीं देनी चाहिए, मगर मैं आज एडवाइस दे रहा हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को, उमर साहब को। बीजेपी में बहुत सारी खामियां होंगी, उनमें एक खूबी है, वो ये है वो उस इंसान की इज्जत करते हैं जो अपनी इज्जत आप करता है, जो अपने लोगों के लिए खड़ा हो जाता है। बेशक वो पसंद नहीं करते मुसलमानों के लिए, और जिस तरह आपने अपने लोगों के लिए खड़ा होने से इनकार करके बल्कि उनकी बेइज्जती की आज जो आपने किया, तो आप अगर ये सोचते हैं कि बीजेपी वाले आपको कबूल करेंगे, वो कबूल नहीं करेंगे। उनको मालूम है जो जमात, जो लीडर अपने लोगों का नहीं होगा तो वो उनका क्या होगा। मैंने अपने वक्त में मैं खड़ी रही, आपको याद है कुठवा का केस हुआ, मैंने मुकाबला किया। नौजवानों की एफआईआर की बात हुई, मैंने मुकाबला किया। सीज फायर की बात हुई, मैंने मुकाबला किया। डायलॉग के लिए हमने हुर्रियत के दरवाजे पे लीडरशिप भेजी, और शायद इसीलिए बीजेपी वालों ने कहीं ना कहीं डर भी था, खौफ भी था, सरकार भी गिराई, पर आज भी इज्जत करते हैं वो। मगर जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने आज हमें सारे बाजार बेइज्जत किया, मुझे लगता है कि ये मेरे ख्याल में आज हम सब लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, हम मुसलमानों के लिए आज जो है ये मातम का दिन है। ये बीजेपी से तो एक्सपेक्टेशन हम करते हैं वो जो करेंगे वो उनका एजेंडा है, मगर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट की वजीर आला का आज का बिहेवियर, उसके बाद फारूक साहब इतने कदावर लीडर, ये तो कहते हैं मैं वजीर आला हूं, मुझे शायद जाना था, और फारूक साहब को क्या जरूरत थी? और वजीर आला को तो खुद वहां रहने की, उनको तो असेंबली में होना चाहिए था। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। और मैं मुल्क के जो हमारे मुसलमान भाई हैं और जो सेक्युलर लोग हैं, हमारे लोग हैं, उन सब से शर्मिंदा हूं कि हम आपके भरोसे पे पूरे नहीं उतरे, बल्कि हमने आपको आज शर्मिंदा किया। दैट्स ऑल। थैंक यू।